मोर विवाह एमिति जणे पुरुषंक सहित होइथिला जे केबे बापा होई परिबे नाही। किंतु मोर श्वशुर मोर बहुत जत्न नेउथिले। तांको बयस 60 वर्ष थिला, किंतु देखिबाकू से कौनसी पहिलमानठारु कम नथिले। मोर स्वामी निजर अधिकांश समय ऑफिसरे बिताउथिले, किंतु सेतेबेळ पर्यंत मो श्वशुर मोते बिल्कुल एकुटिया छाडु नथिले। से सबु प्रकाररे मोर ध्यान रखुथिले। विवाहर 5 मास परे ही मो देह खराब होईगला। जेतेबेळे मो स्वामी मोते हॉस्पिटल नेई गले, डाक्तर कहिले, अभिनंदन, तुम स्त्री मा हेबाकू जाउछंती। जणे साधारण स्वामी स्त्रींक जीवनरे एहा सबुठारु बड़ खुशी खबर होइथाए, किंतु आमे दुहे एही खबर सुनी आश्चर्य होईगलु। आउ जेतेबेळे मोते जणा पड़िला कि एही पिला काहार, तेबे मोर जीवन चालीगला परी लागिला काहेकि ना। हेलो बंधुगण, आजिर एही रोमांचकर कहानी रे आपण समस्तंकु स्वागत। मो नाम साक्षी एवं मो बयस पाखापाखी 30 वर्ष। मोर एपर्यंत विवाह होई नथिला, कारण मो बापा मा पिलादिनु ही चाली जाइथिले। मु मो भाई भौणींक मध्यरे सबुठारु बड़ एवं मो उपरे मोर 2 सान भौणींक दायित्व मध्य थिला। मु छोटो मोटो चाकिरी करी निजर ओ मो भौणी मानंकर पेट पोसुथिली। धीरे धीरे करी मु मोर 2 सान भौणींकर विवाह करिदेली, कारण जदि मु आग विवाह करि देइथांती तेबे से दुहिंक देखाशुना पई केही नथांते। तेणु सठिक बयसरे मु से दुहिंकु विदा करिदेली। एबे घरे मु एकुटिया रहिगली। एही एकुटियापण जोगु एबे मोते मध्य जणे साथीर आवश्यकता अनुभव हेला। मोते मो जीवनरे जणे एमिति साथी दरकार थिला जे मोर एकुटियापण दूर करी मो जीवन खुशीरे भरिदेव। साधारणतः एसबु भाबिबा बापा मांको दायित्व होइथाए, किंतु मो बापा मा तो बहुत आगरु मोते छाड़ी चली जाइथिले। मो बयस मध्य टिके अधिक होई जाइथिला, तेणु एबे मो पाखकु कौनसी भल प्रस्ताव मध्य आसुनथिला। दिने मु बजार जाइथिली, सेठारे मोते मोर पुरुणा सांग मिलिगला। तार विवाह होई सारिथिला ओ पिला मध्य थिले। से मोते मो विवाह विषय पचारिला, तेणु मु मध्य कथा कथारे ताकु सबु कहिदेली। बहुत समय कथाबार्ता हेबा परे से मोते कहिला जे तार जणे भाई अछि जहार बयस पाखापाखी 40 वर्ष होई गलानी। तार विवाह होइथिला, किंतु तार स्त्री ताकु छाड़ी निज बाप घरकु चलीगला, कारण से केबे बापा होई परिबे नाही। तांको घरे टंका पैसार कौनसी अभाव नाही, किंतु जेबेठु किछि संपर्कियंक मध्यरे एही कथा जणा पड़िछि, सेबेठु तांको पई विवाह प्रस्ताव आसीबा बंद होई जाइछि एवं एबे से अविवाहित अछंती। एसबु सुनी मो मनरे एक चिंता आसिला। मु मो सांगकु कहिली, जदि तू तो भाईर विवाह मो सहित कराई देउ, तेबे मु तते कथा देउछि जे मु तांकु छाड़ी कुआडे भी जिबिनी एवं तांकु कौनसी कथा पई आक्षेप मध्य करिबिनी। से आश्चर्य होई पचारिला, तू तांकर सबु सत्यता जानिबा परे मध्य विवाह पई प्रस्तुत? मु ताकु कहिली, तोते तो जणा अछि कि मो सान भौणी मानंक विवाह परे मु पूरा एकुटिया होई जाइछि। एमिति बंचिबा अपेक्षा भल कि मु तो भाईर सहारा होई जिबी ओ से मोर सहारा होई जिबे। शेषरे मु केते दिन एकुटिया रहिबी। एबे मोते मध्य जणे साथीर आवश्यकता अनुभव हेउछि। पिला नहेले मध्य कोन हेला, अंततः पक्षे जीवनर एही सफररे आमे दुहे एकुटिया तो हेबुनी। मो सांग मो कथा सुनी बहुत खुशी हेला। से कहिला, जदि तोते मंजूर अछि तेबे मोर मध्य किछि असुविधा नाही एवं से घरे जणे स्त्री लोकर आवश्यकता अछि। तांको मा मध्य बहुत पूर्वरु चली जाइछंती एवं एबे से निज बुढ़ा बापांक सह रहुछंती। जदि तू से घरकु चली जिबु तेबे से घरर रौनक फेरी आसीबो। पुणी से कहिला, एबे मु मो भाईंक सह कथा होई तोते जणाइबी। आउ तू एबे एही विवाहकु पक्का ही बुझिथा, कारण मो भाईंकु तो भली झियर ही दरकार अछि। से एही संपर्ककु मना करिवे नाही। 1-2 दिन परे मो सांग मो घरकु आसिला एवं एथर से बहुत खुशी थिला। से कहिला, मो भाई तोते विवाह करिबा पई प्रस्तुत, किंतु से गोटिए शर्त रखिछंती। मु डरी जाई पचारिली, की शर्त रखिछंती? से कहिला, मो भाई खाली एतिकी चाहंती कि दुनिया लोकंकु केबे भी तांको रोग विषय जणा न पड़ू। मु कहिली, तू चिंता करनी, मु ए कथा केबे काहाकू कहिबिनी। किछि दिन परे मोर एवं सचिनंकर विवाह होईगला। मोर सबु संपर्कीय एहा भाबी आश्चर्य हेउथिले कि एही एकुटिया झियकु एते भल संपर्क केउठु मिलिगला। मु मो स्वामी नपुंसक हेबा कथा मो भौणी मानंकु मध्य कहि नथिली। मो स्वामींकर एही रहस्य मो छातीरे ही दबी रहिथिला। आम विवाह भलरे होईगला एवं तापरे मु विदा होई सचिनंक घरकु आसिली। श्वशुर घरे पहुंची मु आश्चर्य होईगली, कारण सेही घरटी एक विलासपूर्ण बंगला थिला, जहा कौनसी प्रासाद ठारु कम नथिला। मो स्वप्नरे मध्य भाबी नथिली कि मो विवाह एते भल घरे हेबो। तेणु मु मने मने बहुत खुशी हेउथिली।
ସବୁ ରୀତିନୀତି ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି, ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ରାତିର ସେୟ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କନିଆ ସାଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଚିନ ରୁମକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ଭିତରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲି କି ଏହିସବୁ କଥା କେବେ ବି ଏହି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯିବନି ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ଆସିବନି। ମୋର ଏହିସବୁ କଥା ପରେ ସଚିନଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଲାପ ପରି ଖିଲି ଉଠିଲା। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଲେ। ସେ ମୋ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସାକ୍ଷୀ ତୁମେ ମିଳିଯାଇଛ ତ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ସଚିନ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେବେଠୁ ମୋ ସହ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସଚିନ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସଚିନ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହିଥିଲେ। ସଚିନ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ହେଲାଣି, ତେବେ ସେ ଦୁହେଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ସଚିନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସେ କେବେ ବାପା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ସଚିନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ପରେ ସଚିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ସେ କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଚିନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ହେବାର ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା କି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ସଚିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ତିନିଜଣ ଏକାଠି ବସି ଚା ପିଉଥିଲୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ। ସଚିନ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ବହିଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। ରାତିକର କଥା, ସଚିନଙ୍କୁ ଅଫିସରୁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ମୋର ଆଖି ଲାଗିଗଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ରୁମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ରୁମରେ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ କହିଲି, ବାପା, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସେ ଜବାବ ଦେଲେ, ମା, ସଚିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିନି। ମୋତେ ତାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ରୁମକୁ ଚାଲି ଆସିଲି କି କାଳେ ତୁ ଏକୁଟିଆରେ ଡରିଯିବୁ। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ପକାଇଥିଲି, ଯାହା ଏବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ, କେହି ଜଣେ ମୋ ଉପରୁ ଚାଦର କାଢ଼ିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସଚିନ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି, ତୁ କ'ଣ ମୋ ସହ ଟିକେ ସମୟ କଥା ହୋଇପାରିବୁ? ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା କଥା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ କପେ ଚା କରିଦେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କପେ ଚା କରିଦେଲି ଏବଂ ନିଜ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ସେଦିନ ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିବାହକୁ 4-5 ମାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ହେବ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା କି ମୋ ଦେହ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସଚିନ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛ। ବୋଧହୁଏ ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁନ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ସେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତିର ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଖାଇବା ଭଲରେ ଖାଇବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ମୋର ଚେକଅପ୍ କଲେ ଏବଂ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଏବଂ ସଚିନ ବହୁତ ଅଜବ ନଜରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, କାରଣ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା କି ସଚିନ କେବେ ବାପା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ପିଲା କାହାର ଥିଲା? ସଚିନ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତରୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଲେ ଏବଂ ବିନା କିଛି କହି ମୋ ହାତ ଧରି ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ।
ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହ କୌଣସି କଥା ହେଲେନି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି ଶେଷରେ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରେ ବସି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ ତ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ସଚିନ ରାଗରେ ରିପୋର୍ଟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଗର୍ଭବତୀ। ଯେତେବେଳେ କି ଏ କଥା ଆମ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା କି ମୁଁ କେବେ ବାପା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପିଲା ମୋର ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ପିଲା କାହାର? ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଚକ୍କର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ସହିବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥିଲା। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସଚିନଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କଥା କହ। ତୁ ଏମିତି କି କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ସଚିନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଏହି ପିଲା କାହାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସଚିନ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତୁ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରହିବ। ଆଜି ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ତୋର ବିବାହ କାହିଁକି ହେଉନଥିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଜଣାଥାନ୍ତା କି ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଝିଅ, ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ତୋତେ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ପାପକୁ ନିଜ ନାମ ଦେବି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ କି ତୁ ତୋର ସବୁ ସାମାନ ଉଠା ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆ। ଶ୍ୱଶୁର ସଚିନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଅଧରାତିରେ ସଚିନ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବାକି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯାହା ସଚିନ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବି ସଚିନଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଆଖି ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ଯେବେ ସକାଳେ ମୋ କବାଟରେ ଦସ୍ତକ ହେଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ତ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସେହି ସାଙ୍ଗ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତା ବେକକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ କି ଏହି ପିଲା ମୋ ପେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା ଓ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି କି ମୋ ଜୀବନରେ ସଚିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ପିଲା କାହାର ହୋଇପାରେ? ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ସେହି ରାତିର କଥା ଆସିଲା ଯେବେ ସଚିନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ରୁମରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଏହି କଥା ଆସିଲା କି କାଳେ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ତ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିବାହ ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଚିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ଥିଲେ। ସଚିନ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଫିସରୁ ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ଯେବେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡୁଥିଲି, ତେବେ କାଳେ ସେ ହିଁ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଜି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବି ଏବଂ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି। 1 ମାସ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସଚିନଙ୍କୁ ଧରି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସଚିନଙ୍କୁ କବାଟ ମୁହଁରେ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି ଶେଷରେ ସଚିନ ମୋତେ ନେବାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ମୋତେ ପୁଣିଥରେ ସଚିନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆମ ପୁରା ଘର ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଫୁଲମାଳରେ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି କି ଶେଷରେ ଏସବୁ ହେଉଛି କଣ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ତୁ ମୋତେ ପିଉସୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ତୁ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋତେ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭରା ନଜର ସଚିନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଲି ତ ସଚିନ ଲଜ୍ଜାରେ ନିଜ ନଜର ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା କି ବାପାଙ୍କର ତ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ତୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣିଥରେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବାପା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେମିତି ହୋଇପାରେ? ତେବେ ସେହି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଔଷଧ ଦେଉଥିଲା ଯେପରି ସବୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନେଉ। ସିଏ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଇଥିଲା। ସଚିନ ମୋତେ ନିଜ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଥାନ୍ତା।
ମୁଁ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ମା, ଏହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବେ କେବେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନିମିଷକେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘର ତୋର ଏବଂ ଏବେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଘରର ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।